الفاتحة على ما نوينا وعلى ما نوى جميع الأولياء والعلماء والصالحين من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم خصوصا مؤلف هذا الكتاب العلامة العارف بالله صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب العلامة العارف بالله السيد أحمد مشهور بن طه الحداد وأصوله وفروعه ثم إلى روح سيد الوالد العلامة العارف بالله الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن القادر السقاف وجميع الأولياء والعلماء والصالحين الذين تشرف سيد الوالد بخطابهم ولقائهم أينما كانوا وحلت أرواحهم أن الله الكريم يعلي درجات في الجنة ويضاعف حسناتهم ويكثر مثوباتهم ويعد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا والدي حجار شد بن مسلم ومدره أمي أما بنت الياسين ثم إلى مجدتي جديرة وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ويجعل الجنة مثوانا ومثواهم بالقبول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة. إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنوّر بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني ما اليقين توفقني لحسن عبادتي بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في ليال ولمحة تنجي من هول يوم القيامة وبالمصطفى رسول تشرح لصدري ويسير لأمري وتكشف كرباتي وبالأنبياء والملائكة الكرام
لم تحقق بتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقون بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fahdi qalbi wa saddiq lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sekarang iftiqarul kainat nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Udah lewat itu. Hah? Udah lewat ya. Yang mana? Pagi itu. Udah? Malah keempat kan ya. Hah? Yang wala fi khalq. Oh gitu. Iya, wala fi khalq wal Hmm. sekarang yang itu. Iya yang Lagi kemarin baca malah yang ketiga. Mudahan itu. iya udah. Hmm. Sekarang yang wala fi khalq wal ijab. Oh itu ya. Bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin qala. Iya. Udah ketemu belum? Wala fi khalq wal ijab ya. Iya. Iya, ada banyak sih dari 4 itu. Halaman berapa itu? Halaman 45. 45. Boleh muter 43. Bisa kan? Ya. Wala fil khalqi wal ijadi wala fil ihkami wat tadbiri balillahu wahdahu wal khaliqu wal muhaiminu wal qadiru wal mudabbiru wal fa'ilul mukhtaru al hakimu. Wala fi khalqi wal ijadi, ini atopnya ngikutnya la syarikalah wala syarikalahu fil khalqi wal ijad gitu ya. Dan tidak ada fil khalqi dalam menciptakan dan mengadakan makhluk ya. Ijad itu dimana idhar, memunculkan ya, mengadakan, memunculkan, mendohirkan gitu ya. Jadi Allah dalam mencipta itu enggak butuh pada bantuan siapapun gitu ya. Itulah syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah ya, bagi Allah Ta'ala. Artinya enggak ada yang membantu, menolong ya, andil fil khalqi dalam menciptakan makhluk wal ijad dan mendohirkan makhluk gitu. Ya, jadi semua makhluk Allah ciptakan sendiri ya gitu, tanpa bantuan siapapun. Wala fil ihkami wat tadbir. Jadi wala syarikalahu gitu atopnya tuh ya. Jadi semua wala tuh ngikutnya gala syarikalah. Berarti wala syarikalahu fi sifati wa af'ali.
wala syarika lahu fil khalqi wal ijad, wala syarika lahu fil ihkam wat tadbir, ya. Dan tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala fil ihkam, dalam memutuskan hukum, ya. Dalam memutuskan, menentukan hukum, wat tadbiri, dan mengatur kehidupan makhluk, ya. Jadi yang memutuskan hukum, yang mengatur kehidupan makhluk, ya, yang menetapkan, yang menentukan seluruh, ya, perkara yang terkait dengan makhluk, itu hanya Allah sendiri, ya. Nggak ada yang membantu, nggak ada yang ikut serta, ya. Tuh gitu maksudnya. Balillahu wahdahu, tuh. Tetapi itu semua Allah sendiri yang melakukannya, ya. Baik yang memiliki sifat uluhiyah hanya Allah Ta'ala, yang memiliki sifat rububiyah, ya, yang memiliki perbuatan, yang mencipta, yang mengatur hukum, yang menentukan kehidupan makhluk, semua Allah wahdahu yang Maha Esa. Wal khaliqu, dialah sang pencipta. Wal muhaiminu, dan yang mengawasi, ya, mengawasi dan menjaga nih. Al muhaiminu artinya mengawasi dan menjaga. Allah yang mengawasi makhluk, Allah yang menjaga makhluk sendiri semua, ya. Itu diciptakan malaikat buat apa? Dikasih tugas ini, itu ada yang nyatet amal segala macam, itu buat menunjukkan keadilan Allah Ta'ala, ya, buat menunjukkan Allah, ya. Jadi nanti besok di akhirat, ketika orang divonis masukkan neraka, ya, nggak ada yang protes, ya. Di samping Allah sendiri langsung, tapi nih ada bukti-bukti yang lain, ada catatan malaikat, ya, ada rekaman malaikat, ada CCTV dari malaikat, gitu. Jadi manusia nggak ada bisa membantah, ya. Kalau sudah diputuskan, itu semua berdasarkan keadilan Allah Ta'ala, bukan kezaliman. Ya makanya kalau seandainya kata tanpa adanya hisab juga langsung aja Allah putusin, ente ke neraka, ente ke sorga. Kenapa? Anda maha tahu selama ente hidup, ente berbuat apa, gitu kan? Bisa aja begitu. Tapi kenapa ada hisab, pemeriksaan amal, pakai ada bukunya lagi, ya. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba, ada buku catatan, ya, pahala, dosa, kebaikan, keburukan ada di situ. Disuruh baca dewek, udah dibaca dewek, malaikat periksa lagi, ya, udah diperiksa lagi, ditimbang, ya kan? Buat apa? Itu kan Allah maha tahu, ya. Bahkan la syarika lahu fit tadbir wal ihkam, itu buat menunjukkan keadilan Allah Ta'ala, supaya manusia diponisnya puas, ya. Lu masuk neraka bukan kezaliman Allah, ya, tapi memang hasil perbuatan lu sendiri. Ini ada catatannya, ya, ada rekamannya, ada timbangannya tuh, mana yang lebih berat, gitu. Jadi manusia ketika masuk ke neraka, ya udah nggak ngomong apa-apa, ya, mereka mengakui memang udah sepatutnya saya masuk ke neraka, gitu, ya. Laukuna nasma'u au naqilu makuna fi ashabis sa'ir, itu. Jadi karena mereka menggunakan, ya, akal mereka, nggak menggunakan panca indera mereka waktu hidup untuk kenal kepada Allah Ta'ala, ya, pantesan kami masuk neraka juga, gitu, ya. Jadi secara hakikat itu semua Allah, ya, yang melakukannya. Wal khaliq, Allah yang ciptain. Wal muhaiminu, Allah yang menjaga dan mengawasi. Wal qadiru, dan Allah yang maha kuasa, ya. Wal mudabbiru, yang maha mengatur, ya. Tuh, Allah yang mengatur, Allah yang ciptain, Allah yang berkuasa, ya. Wal fa'ilul mukhtar, dan Allah pelaku yang tanpa ada bantuan apapun, ya. Mukhtar tuh melakukan sendiri, gitu tuh, ya. Wal fa'ilul mukhtar, Allah lah pelaku sendirian, gitu, ya. Al mukhtar tuh nggak ada embel-embel kiri kanan depan belakang, ya. Memang kemauan Allah sendiri, gitu, ya. Ya, ini mukhtar ini boleh dibilang al muridu, ya, bersifat irodah. Allah yang menentukan sendiri, ya. Allah melakukan itu dengan kehendaknya sendiri, gitu, tanpa ada pesanan,
Ya, tanpa ada titipan ini itu enggak. Jadi semua yang ada pada makhluk memang Allah yang berkehendak sendiri. Namanya Al-Fa'ilul Mukhtar. Ya, atau bahasanya Al-Murid, sang penentu utama gitu. Ya. Terus Al-Hakimu yang maha bijaksana ya tuh. Jadi apa yang sudah Allah tetapkan, Allah tentukan, Allah ciptakan, Allah atur, itu sudah yang terbaik buat makhluk. Ya, sekalipun akhirnya kelihatannya nggak bagus, nggak enak, ya, tapi semua mengandung hikmah. Kenapa? Karena Al-Hakim, Allah sangat maha bijaksana. Ya, tuh, jalat kudratuhu, ya, ya, sungguh besar kekuasaannya. Ya, jala ya julu, ya, gimana kabir, kaburat kudratuhu, ya, besar kekuasaannya. Wa azumat minnatuhu, dan besar ya karunia-Nya. Al-minnah, kalau buat kita minnah itu jasa, ya, besar jasanya Allah Ta'ala sama kita, artinya anugerah. Ya, jadi besar kekuasaannya, ya, tak tertandingi oleh apapun, dan juga besar karunia-Nya. Wasamat hikmatuhu, ya, dan luhur tinggi hikmatuhu, kebijaksanaannya, ya. Makanya karena tinggi kebijaksanaannya Allah sebut Hakim, yang maha bijaksana gitu. Ya. Tuh. Nah, ini bicara tentang sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala, ya, kebesaran, kesempurnaan, keagungan Allah Ta'ala. Ini buat menunjukkan bahwasannya makhluk nggak punya nih sifat-sifat begini. Ya, ini yang disebutkan semua mutlak milik dan sifat Allah Ta'ala. Sifat kita di atas tuh, al-ajzu wal iftiqar, ya, lemah dan butuh. Ya, itu sifat kita. Jadi kita tahu sifat-sifat Allah yang begini hebat supaya kita semakin tahu bahwa kita nggak ada apa-apanya. Ya, gitu. Bahwa kita makhluk yang semua dalam aturan Allah Ta'ala, dalam kehendak Allah Ta'ala. Gitu. Terus wadallat alaiha, dan menunjukkan, ya, atas keagungan Allah Ta'ala tuh, atas sifat-sifat yang disebutkan tadi tuh, ya, jalat kudratu wa azumat minnatu wa samat hikmatu, tuh menunjukkan kalau Allah punya, ya, kekuasaan yang besar, yang luas, ya, punya karunia yang banyak, ya, punya kebijaksanaan yang tinggi, ya. Apa yang menunjukkan atas itu semua? Son'atuhul qaimatu, ya, itu fa'il dari dalat. Wa dalat alaiha son'atuhul qaimatu, yaitu menunjukkan atas keagungan Allah Ta'ala, son'atuhu, ya, ciptaannya Allah Ta'ala, maha karyanya Allah Ta'ala, gitu tuh, ya. Son'ah al khalq, ya, al khalqu, ciptaan, ya, karya, ya, buatan, gitu. Tuh, jadi ciptaan Allah Ta'ala itu, nih, apa itu son'ah? Ya, ini alam, ya, makhluk. Ini makhluk menjadi bukti akan kehebatannya Allah Ta'ala. Ya, akan kebesarannya Allah Ta'ala. Akan kekuasaannya Allah Ta'ala. Jadi dibuktikan dengan adanya alam semesta, gitu. Ya. Al-qaimatu ala nawamisi muhkamatin. Al-qaimatu, yang berdiri, adanya ini alam semesta, ya, berdiri ala nawamisi muhkamatin, ya, di atas bukti-bukti. Nawamis itu zaman namus, ya, di sini diartikan bukti. Jadi namus ini banyak artinya. Kalau kita ngeliat di kamus tuh ada, bisa diartikan wahyu, namus tuh, bahkan diartikan juga sebagian nama lain dari malaikat Jibril, pembawa wahyu, ya. Cuma di sini diartikan namus jamak dari nawamis jamak dari namus, artinya dalil, ya, atau bukti-bukti. Jadi ini alam semesta berdirinya di atas bukti-bukti muhkamatin, yang kokoh, ya, bukti-bukti yang konkret, ya, yang permanen, yang paten, gitu, ya, bukan sekedar ada alam semesta saja tapi dibuktikan, ya, pakai apa?
pakai dalil-dalil dari Al-Qur'an maksudnya. Ya, jadi nawamis muhkamat ini ya dalil-dalil yang diambil dari Al-Qur'an. Allah yang katakan sendiri. Jadi kita bisa tahu siapa yang menciptakan makhluk, ya dari Allah sendiri yang kasih tahu kita ya. Dari mana? Dari nawamis muhkamatin. Apa itu? Al-Qur'anul Karim. Dalil-dalil yang kuat, yang kokoh dari Al-Qur'an. Wa ahkamin muqaddaratin, dan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Tuh, Allah yang ngatur kita dalam kehidupan. Ente makhluk harus begini, harus begini, harus berbuat ini, harus melakukan ini, nggak boleh begini. Itu diatur sama Allah Ta'ala. Itu bukti Allah Sang Maha Pengatur satu-satunya, gitu ya. Jadi walhasil ini kita sebagai makhluk tanpa terkecuali ya nggak bisa dan nggak punya apa-apa. Semua harus tunduk, patuh, nurut terhadap aturan Allah Ta'ala. Kenapa? Sebab kita dalam kendali kekuasaannya Allah Ta'ala. Ya karena kita nggak punya apa-apa. Ya, makhluk, lu mah nggak punya, lu mah fakir, lu mah lemah, lu mah jahil, lu mah hina, ngikutin gua aja gitu ibaratnya. Ya, makanya yang nurut sama Allah Ta'ala itu yang diakui sebagai hamba sejati nanti. Ya, itu nanti dapat iman, dapat yakin. Ya termasuk dapat balasan kebaikan yang banyak nanti di akhirat. Itu gara-gara nurut nih. Nih kita bahas ini nih sampai sedalam ini tentang kehebatannya Allah Ta'ala supaya kita semakin tahu kekurangan diri kita, ketidakberdayaan diri kita di hadapan Allah Ta'ala. Iya ya. Jadi mesti gimana ya? Nggak ada cara, lu mesti nurut gitu. Ya. Udah dijadikan jadi manusia, nggak cukup kita jadi manusia doang. Nggak dilepas sama Allah, dikasih hukum, kasih aturan, ya dikasih pembimbing, dikasih pedoman hidup. Apa itu? Tuh agama. Agama diutusnya para nabi, dikasih kitab suci, ya. Itu semua tujuannya supaya hidup kita terarah, supaya kita nurutnya tahu, oh mesti begini, mesti begini, mesti begini. Ya. Jadi semua udah lengkap. Tinggal jawabannya lu mau nurut apa enggak gitu doang. Ya. Kalau menurut ikutin nih apa? Nawamis muhkamah wa ahkamin muqaddarah. Dalil yang sudah paten Quran, ikutin. Juga wa ahkamin muqaddarah, dan hukum-hukum yang Allah berlakukan, yang Allah tentukan. Gitu. Itu semua merupakan bukti ya bahwa makhluk berdiri di atas itu semua. Di atas dalil-dalil Al-Qur'an dan hukum-hukum Allah Ta'ala. Terus walati abda'aha ya kullaha biyadi qudratihi ala atamihal. Walati abda'aha, dan yang Allah ciptakannya seluruhnya. Walati ini maksudnya makhluk ya, son'ah tadi itu. Dan makhluk yang Allah ciptakannya, abda'a yubdi'u. Abda'a, aujada, kholaqa itu ya mutaradifat sebenarnya. Ya, beda kata tapi maknanya sama. Khalaqa yakhluqu, menciptakan. Aujada yujidu, mengadakan. Yang menciptakan juga kan. Abda'a yubdi'u juga menciptakan. Badi'us samawat. Allah badi ay khaliq. Itu badi dari kata apa? Ya, ini abda'a. Bid'ah itu sama. Iya, mengada-ada kan? Mengadakan. Jadi kalau abda'a itu menciptakan sesuatu yang sebelumnya nggak ada. Itu. Jadi Allah mampu menciptakan sesuatu yang belum ada contoh sebelumnya. Makanya perbuatan bid'ah itu apa sih? Perbuatan yang nggak pernah dilakukan sama orang dulu gitu kan, sama Nabi, sama sahabat. Gitu. Ya. Jadi kalau buat Allah tuh abda ya khalaqa, menciptakan. Dan Allah yang telah menciptakan itu makhluk kullaha, seluruhnya tanpa terkecuali. Biyadi qudratihi, dengan tangan kekuasaannya. Ya. Ini menggunakan tangan, berarti Allah punya tangan ya? Bukan, ini bahasa kinayah ya. Iya, artinya dengan sepenuh kekuasaannya. Jadi yad itu simbol daripada kekuatan dan kekuasaan. Ya. Jadi Allah menciptakan ya seluruh makhluk itu dengan kekuatan penuhnya, kekuatan kudrohnya Allah Ta'ala. Artinya tanpa ada bantuan dari kudroh yang lain. Itu tuh ya. Itu mengisyaratkan biadi kudrati, bahwa yang punya sifat kudroh hanya Allah gitu ya. Tuh. Ala atami halin, atas sesempurna-sempurnanya keadaan.
Allah menciptakan makhluk nih ya dengan cara yang paling sempurna, ya, dengan ya keadaan yang paling sempurna. Wa akmali nidhamin, dan aturan yang paling sempurna. Atam akmal sama, jadi juga ya sempurna artinya. Ya, wa akmali nidhamin, dan aturan nidham itu ya kata intazama ya mengatur. Jadi aturan yang paling sempurna. Jadi artinya makhluknya diciptakan dengan sempurna, pun aturan yang diberikan juga ya sangat amat sempurna. Kenapa? Sebab dari Allah Ta'ala semua. Ya, seluruh perkara yang terkait dengan Allah Ta'ala itu menunjukkan kesempurnaan. Ya, termasuk kita nih ya. Gak usah jauh-jauh dah, gak usah ngelihat makhluk yang lain. Kalau kita mau merenung tentang alam semesta, tentang makhluk, diri kita aja dah. Ini karena diri kita salah satu bentuk ciptaan Allah Ta'ala, ya kan? Diri kita aja tuh, wa fi anfusikum afala ya tatafakkarun. Dalam diri kalian afala tubsirun, ya. Apa kalian gak renungin tuh? Ya dalam diri kita aja udah cukup buat kenal Allah Ta'ala. Karena kita diciptakan ala atami halin wa akmalin nidhamin. Ya, ini nih. Atas keadaan yang sempurna, ya, fi ahsani taqwim. Ya kan? Terus wa akmalin nidhamin, dan punya aturan yang paling sempurna. Manusia tuh aturnya paling lengkap udah. Kalau makhluk yang lain gak punya aturan, tapi manusia dikasih. Ya, tuh agama merupakan aturan buat manusia yang paling sempurna. Gak ada lagi. Mau cari aturan yang mana lagi kita coba? Mau bikin sendiri, mau ngambil dari orang, dari makhluk, udah itu semuanya palsu ya, bukan cuma nggak sempurna, itu semua bohong gitu ya. Bahkan membawa kepada kesesatan yang ada. Yang sempurna udah disiapin sama Allah gitu ya, lengkap, sempurna, dan pasti selamat gitu. Ya, karena kalau bahasa agama nih, jadi kita kalau mau mensosialisasikan Islam, kita bilang Islam itu agama yang memastikan selamat dan bahagia, bukan cuma menjanjikan ya. Itu Islam tuh. Jadi Islam itu agama yang pasti tuh membawa pemeluknya kepada keselamatan, kebahagiaan. Jadi memastikan dia mah, bukan menjanjikan. Ya, kalau yang lain baru kita janji, ayo ikut gua lo biar selamat. Ikut gua lo biar bahagia. Baru janji ya, kayak caleg gitu modelnya. Tapi belum ada buktinya. Tapi Islam bukan caleg, dia memastikan lu ngikut gua pasti gua jamin selamat bahagia dunia akhirat. Ya. Kenapa begitu? Karena itu dari Allah Ta'ala ya. Tuh aturan Allah Ta'ala namanya agama Islam, itu kan dari Allah, dari Nabi. Ala atami halin wa akmalin nidhamin tuh. Dalam keadaan yang paling sempurna ya, dan aturan yang paling lengkap gitu, dan sempurna. Jadi kalau manusia mau cari aturan selain aturan Allah Ta'ala ya, itu berarti nggak ada akalnya begitu ibaratnya ya. Kawan, emang kita jadi manusia juga dari Allah, fasilitasnya dari Allah, udah gitu nggak dilepas sama Allah, dikasih aturan hidup nih biar jalannya lurus, biar tahu arah mau kemana, biar bawa selamat bahagia, biar manfaat hidupnya, dikasih aturan agama. Udah, jangan milih yang lain ya. Dan kalau ada manusia milih yang lain ya, itu berarti dia tidak menggunakan akalnya. Makanya kita nih belajar tauhid yang model begini nih penting juga ya. Di samping kajian tauhid yang sifat 20, ini versi lain dari kajian tauhid buat mengingatkan ya tentang kebesaran Allah Ta'ala dan keagungan Allah Ta'ala dari sisi kalimat tauhidnya. Ini kan satu kitab ini dari kalimat tauhid juga ya. Ya, cuman berbeda kajian, berbeda versi kajiannya dengan ya sifat 20 gitu. Nah, jadi kalau ini mah buat betul-betul menggedor diri kita agar tahu siapa diri kita ya, dengan melihat keagungan Allah Ta'ala. Tuh, karena kita diciptakan sama Allah Ta'ala tuh ya, bahkan bukan cuma kita, seluruh makhluk ya, dengan keadaan yang sempurna dan aturan yang lengkap gitu. Akmali nidhamin. Maka famasnu'atuhul fakhirah ya, maka
ciptaan Allah masnu'ah ya. Tadi tuh son'ah sama, masnu' sama ya. Hanya ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala al-fakhirah yang begitu indah ya. Nih alam semesta Allah tata, Allah atur ya dengan begitu indah. Maka ciptaan Allah yang begitu indah, wa makhluqatuhu ya, wa makhluqatuhu dan makhluk-makhluknya al-bahirah yang begitu bahirah, luar biasa ya, yang sangat luar biasa. Bahir itu menakjubkan artinya ya. Dan makhluk-makhluknya yang menakjubkan, mengagumkan. Wa mubda'atuhu dan ciptaan-ciptaannya az-zahirah yang begitu menawan ya. Zahir itu kalau buat kembang lagi mekar itu ya. Nah, sedang menawannya, sedang resep dilihat gitu tuh ya. Jadi ini masnu, makhluk, mubda ya. Sebenarnya satu makna, ciptaan semua artinya ya. Jadi ya ciptaan Allah Ta'ala yang indah, makhluknya yang menakjubkan, bahkan mubda'atuhu ya, sama juga ciptaannya juga ya. Ya. Atau ya makhluk-makhluknya yang az-zahirah, yang menawan gitu. Allati mala'a biha ardahu, yang semua itu memenuhi ya, Allah penuhi dengan itu semua akan buminya. Ini bumi enggak diciptakan buminya doang, tapi diciptakan sama Allah makhluk yang lain yang begitu mengagumkan, yang begitu indah, yang begitu menawan gitu ya. Jadi banyak isinya nih bumi. Bahkan wasamawatihi, dan juga memenuhi seluruh langit-langitnya. Sama di atas langit juga. Ya, baik ciptaan yang zahir ya, seperti ya planet, galaksi, antariksa, bulan, bintang gitu-gitu ya. Ya. Juga yang sifatnya gaib ya, kayak malaikat, arsy, kursi, kolam dan seterusnya. Itu namanya ciptaan Allah yang luar biasa menakjubkan, yang memenuhi langit maupun bumi gitu. Nah, itu semua ciptaan tersebut ya. Kita itu masnu'at, itu namanya mubtada'nya. Ini perlu khobar dia. Khobarnya mana? Khobarnya natiqatun. Itu khobar namanya. Artinya begini, itu makhluk semua, makhluk yang begitu indah, yang begitu menakjubkan, yang begitu luar biasa, semuanya tuh natiqatun, mereka bicara. Ya, natiqoh. Ya, mereka ngomong. Tentang apa? Biqudratihi, tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Wa wahdaniyatihi, dan keesaan Allah Ta'ala. Wa adhamatihi, dan keagungan Allah Ta'ala. Wa jalalihi, dan kemuliaan Allah Ta'ala. Wa ilmihi, dan ilmunya Allah Ta'ala. Al-Qadimi, yang tanpa ada awalnya. Tuh, ya. Jadi artinya ini makhluk semua punya bahasa yang namanya lisanul hal, ya kan? Itu di atas sudah kita bahas kemarin. Jadi kalau kita menatap lautan, kita lagi pergi jalan-jalan, ngelihat laut, Masya Allah, ini laut begitu luas, semua isinya air. Dia ngomong apa kita tuh? Manusia, gue juga makhluk ciptaan Allah ya. Lihat kan, Allah mah hebat kan? Nih, lihat ciptain makhluk. Gue nih, begitu luas. Belum perutnya gue nih, isinya gue, ikan macam-macam. Bahkan ada ya makhluk-makhluk yang lain. Sumber kekayaan yang ada di perut aku, kata laut, itu bentuk kekuasaan Allah yang maha hebat. Gitu. Kita ngelihat gunung, gunung juga ngomong sama kita, ya. Melihat apapun, ya. Kenapa? Sebab semua makhluk itu punya bahasa. Mereka menyampaikan kepada kita dengan apa? Lisanul hal, namanya ya. Kalau kita nih manusia punya dua lisan, lisanul hal dan lisanul maqal. Lisanul maqal nih yang kita pakai ngomong. Nih Anda nih sekarang lagi ngomong nih, namanya pakai lisanul maqal. Ya. Kita lagi diem nih. Semua anggota badan kita ngomong. Kuping ngomong, mata ngomong, ya hidung ngomong, tangan ngomong, semua ngomong. Tiap hari ngingetin kita. Ingat ya, engkau ini makhluk, ya kan? Punya pencipta yang maha hebat. Lihat dong, pandang wajahmu, pandang dirimu di cermin, lihat tuh. Ya, ala atam nizam, Allah bentuk engkau ke dalam bentuk yang sempurna, gitu. Ya, makanya dia kalau dengar panggilan-panggilan Allah Ta'ala seperti sholat, hayya ala sholat, ini barang kita ngomong.
Ayo dong ajak saya sholat gitu. Ayo dong ibadah, ayo dong ngaji. Bareng kita ngomong. Ya. Cuman gak kedengeran. Kenapa? Tertutup sama nafsu. Ya, sebab buat ngedengerin lisanul hal bukan pakai ini, tapi pakai ini dan pakai ini. Antar di sini ada nih. Di sini ada ntar. Ya. Jadi buat mendengar, kalau dengar lisanul maqal pakai kuping. Tapi lisanul hal bukan pakai kuping, pakai akal dan pakai hati. Kedengeran. Iya ya. Ini laut begini luas, mau subhanallah gitu kan. Maka ketika kita bilang subhanallah, kita lagi jawab dia tuh, iya, gua juga kenal, tahu Allah yang maha suci, yang menciptakan engkau laut yang begini luas. Gitu. Ya. Jadi kita tuh berdialog. Makanya ada istilah tadabur alam ya. Jadi kita kalau pergi jalan-jalan, ya bukan cuma pakai ini sama pakai ini, tapi pakai ini dan pakai ini. Gitu. Supaya apa? Supaya nambah iman. Ntar di sini ada nih. Ini nih yang di sini diperkuat sama Imamul Haddad tentang bab tafakur. Gitu. Ya. Itu namanya natiqatun tuh. Dibilang sih ya. Jadi semua tuh makhluk yang hebat, yang luar biasa, yang menakjubkan, yang indah, natiqatun biqudrati. Dia ngomong tentang kekuasaan Allah Ta'ala, tentang keesaan Allah Ta'ala, tentang keagungan Allah Ta'ala, tentang kemuliaan Allah Ta'ala, bahkan tentang ilmunya Allah Ta'ala yang tidak berawal. Wa ilmihil qadim. Ya. Terus syahidatun, khobar kedua. Di samping natiqatun juga syahidatun. Dia menjadi saksi. Dia menjadi bukti. Lahu subhanahu bagi Allah Ta'ala bitadbiril hakim. Dengan aturan yang begitu indah, bijaksana. Gitu ya. Jadi Allah berikan aturan kepada makhluk dengan aturan yang paling sempurna tadi itu. Ya. Bukan cuma diciptakan sebagai makhluk, tapi dikasih aturan-aturannya. Ya. Ya. Sekalipun memang apa namanya makhluk selain manusia itu enggak punya kewajiban seperti kita ya, tapi dia tetap punya aturan tersendiri buat dia dari Allah Ta'ala. Seperti mereka juga dikasih untuk dikasih tugas untuk memuji Allah Ta'ala, untuk bersujud kepada Allah Ta'ala, untuk mengesahkan Allah Ta'ala. Ya, bahkan seluruh makhluk beriman sama Allah Ta'ala, kenal sama Allah Ta'ala, gitu ya. Yang nggak kenal cuma dua doang makhluk sama Allah Ta'ala. Siapa? Manusia sama jin. Makanya besok isi neraka itu doang, manusia sama jin doang. Ya. Kalau makhluk yang lain, mereka mah setiap waktu bahkan selalu bertasbih. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma, itu Quran yang bilang kan. Ya. Sabbahalilah, bertasbih kepada Allah, memuji, ya, mengesahkan, mengagungkan, memuliakan siapa? Ma, seluruh makhluk fis sama, yang ada di langit, wal ard, yang ada di bumi. Gitu. Jadi kalau kita bilang kita ngelihat bebatuan itu benda mati, itu menurut mata kita. Tapi kalau menurut akal sama hati kita, dia hidup. Bagaimana? Agak tasbih. Buktinya mana? Di zaman Nabi. Nabi ngambil batu. Dirauh sama Nabi batu. Sahabat, dengerin nih, lagi ngapain nih batu? Agak tasbih itu batu. Ya, kayak suara orang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Puan Korma, ta'al, sini. Ya. Ata'rifuni, engkau kenal sama aku. Puan Korma ngomong, ngapain? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Bukti itu ya. Artinya apa? Seluruh makhluk punya lisanul hal. Ya. Bahkan kalau pakai mukjizat mah ada lisanul maqalnya. Ya. Termasuk anggota kita semua. Jadi kalau badan kita nggak dipakai ibadah, dia nangis nih. Ya Allah, lu tega banget ya, gue nggak diajak sholat, nggak diajak ngaji, nggak diajak. Besok gue dibakar soalnya, gue nggak sanggup masuk neraka. Ya, buktinya mana? Ini kita punya pandai ngomong, besok di akhirat. Al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna, tangan ngomong besok. Itu tangan ngomong bukan dari akhirat, dari sini udah ngomong. Cuman pakai apa? Lisanul hal. Semua ngomong. Mata ngingetin kita tuh, tiap waktu. Hayya 'alas shalah, kuping yang denger, yang lain ngajak. Udah dipanggil tuh, kuping udah denger tuh, ada panggilan sholat. Itu Allah kan yang manggil untuk sujud. Ayolah sholat, ajak gua ibadah. Ada panggilan ngaji tuh, ada panggilan berbuat baik tuh. Ayo dong kerjain.
Kalau lu nggak ngerjain, gue takut dibakar. Ngomong. Ya, tuh. Makanya sesungguhnya orang yang nggak ibadah, apalagi nggak beriman, tiap waktu jasmaninya menangis sebenarnya. Ya, menangis. Dulu ada orang, seorang ulama beli beli kuda di pasar. Ya, kuda pasar. Ada kuda bagus, cuma dijualnya murah sama yang punya. Yang lain orang tawarin nggak mau, ya. Tapi sama ulama ini, kenapa yang jual murah ini kuda? Ini kuda bagus loh, ya. Kuda kuat ini buat bawa-bawa barang. Iya. Satu kekurangan kenapa? Nggak mau nurut. Disuruh lari, dia diem. Kira disuruh diem, dia lari, ya. Pecicilan kudanya gitu ya. Kalau bocah mah, gue bisa diem, pusing. Makanya saya jual ya biar kata murah juga, penting laku dah. Oh gitu, udah. Aku bayar dengan harga yang mahal. Kaget orang ini. Oh saya nggak jamin ya. Kalau ente misalnya pas sudah punya ente ini kudanya nggak bisa diatur, ente jangan kopi sama mana. Ente yang mau nih bayar mahal ini kuda. Anda udah kasih harga murah, nggak apa-apa Anda bayar mahal. Kasihan ini kuda bagus dihargai dengan harga yang benar. Udah dibawa pulang. Memang begitu. Ada Pak, dipegang sama ulama, dibisikin kupingnya. Ya, dibilang, "Hai kuda, ketahuilah, aku salah satu hamba Allah yang nurut sama Allah Ta'ala. Aku nggak pernah maksiat sama Allah Ta'ala. Engkau nih sekarang jadi milikku, nurut sama aku." Langsung diam tuh kuda. Dituntun. Itu orang sepasar bingung. Ya, yang punya aja sampai narik-narik. Kadang-kadang disentil sama kudanya dia. Ya, sama ulama tadi tuntun. Itu ya, Pak. Itu artinya binatang ngerti dengan orang yang apa? Nurut sama Allah Ta'ala. Ya, man atau Allah atau ahu kullu syai'in. Tuh keluar ada makalah itu. Man atau Allah, siapa orang yang taat sama Allah Ta'ala, atau ahu kullu syai'in. Taat sama dia semua makhluk. Ya gitu. Jadi itu kalau orang mau tunduk patuh sama Allah Ta'ala, maka secara otomatis dia pun akan ditaati dengan makhluk yang lain. Ya, kenapa? Sebab makhluk yang lain menjadi natiqah dan syahidah. Ya, mereka tiap waktu bicara tentang kebesaran Allah Ta'ala. Mereka menjadi dalil, bukti, ya, tentang keagungan Allah Ta'ala. Bitadbiril hakim, dengan yang maha mengatur, yang sempurna. Gitu. Terus, waqad ahsana man qala. Sungguh bagus, ya, ucapan seseorang, ya. Nih, ada ahli syair yang ngomong, bagus katanya, kalamnya, ucapannya. Waqad ahsana man qala, sungguh bagus ucapan seseorang yang bilang begini nih dalam ucapannya, dalam syairnya. Fawa ajaban kaifa yu'sal ilah am kaifa yajhaduhul jahidu walillahi fi kulli tahrikatin wa taskinatin atharun syahidu wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadulu ala annahu wahidu, gitu ya. Jadi akhirnya dal semua. Jahidu, syahidu, wahidu. Ya. Fawa ajaban. Ya, sungguh aneh kata dia gitu ya. Fawa ajaban. Sungguh membingungkan, sungguh aneh. Ya. Kaifa yu'sal ilahu. Bagaimana ya Allah bisa didurhakain? Gitu ya. Ini dimajhulin dia ya. Karena udah mafhum. Yang durhaka pasti manusia, jadi nggak usah disebut juga udah paham, makanya dimajhulin fiilnya. Yu'sal ilah. Asalnya mah kaifa ya'sin nasul ilah. Bagaimana ya manusia bisa durhaka sama Allah gitu, ya. Bisa nggak percaya sama Allah, bisa ingkar sama Allah tuh. Am kaifa yajhaduhul jahidu. Ya, atau bagaimana ya, sungguh heran gitu. Ada orang bisa ingkar sama Allah Ta'ala, jahid ya. Artinya mengingkari. Bisa mengingkari Allah Ta'ala. Kaifa yajhaduhul jahidu, bagaimana bisa mengingkari Allah Ta'ala itu orang-orang yang ingkar, yang nggak percaya sama Allah, kufur sama Allah Ta'ala. Bingung saya mah gitu ya. Ya, heran saya mah gitu kata dia. Walillahi, padahal tuh ya, wow lilhal, padahal lillahi, Allah itu memiliki, lillah ya. Allah punya, Allah memiliki fi kulli tahrikatin, pada tiap-tiap gerakan makhluk, wataskinatin, dan diamnya makhluk, ya, memiliki apa Allah?
atharun syahidu, memiliki bukti ya yang menjadi dalil ya akan adanya Allah Ta'ala. Atharun syahidu, dalil yang menjadi saksi akan adanya Allah Ta'ala. Itu padahal kalau dia merhatiin makhluk, ada makhluk yang bergerak, ada makhluk yang diem gitu ya, ada makhluk yang begini, ada makhluk yang begitu, itu kan bukti, itu namanya atharun syahidu. Itu bukti, itu dalil akan adanya Allah Ta'ala. Tapi kenapa ya manusia ada yang ingkar, manusia ada yang durhaka sama Allah Ta'ala, jadi gitu ya. Wa fi kulli syai'in, dan pada tiap-tiap sesuatu ya, makhluk maksudnya pada tiap-tiap makhluk, lahu ayatun, ada tanda ya, di sini ada tanda bukti ya. Ada tanda, ada bukti, tadulu ala annahu wahidu, yang menunjukkan atas bahwasanya Allah itu, Tuhan itu wahidu, esa, satu. Ya, padahal semua makhluk itu menjadi bukti ngomong yang namanya Tuhan, yang namanya pencipta adalah Allah Ta'ala gitu ya. Kita ngelihat kambing, kita ngelihat pohon, kita ngelihat batu, itu mereka semua ngomong. Ingat ya, Tuhan ente sama Tuhan anda sama. Tuhan kita adalah Allah yang Maha Esa, yang Maha Satu. Tapi kenapa ya ada manusia yang ingkar, manusia yang durhaka, manusia yang gak kenal Allah? Bingung saya mah, fawa ajaban gitu ya. Jadi artinya nih, ini kalam syair ini nih ngajak kita buat merenung dengan menyaksikan apa? Asarun ya huwa ayatun, bukti dalil dari alam semesta yang kita saksikan gitu. Ente ngelihat apapun jangan cuma dilihat pakai mata, jangan cuma didengar pakai kuping, jangan cuma didengar ya dengan rasa gitu, dengan panca indera aja, tapi pakai akalmu dan pakai hatimu. Kenapa? Karena mereka sesungguhnya mengingatkan kepada engkau bahwa ente sama dia punya Tuhan yang sama, wahidu yang Maha Esa, yaitu Allah gitu. Ya. Maka ini kalam diambil nih ya sama Said Ahmad Masyhur buat memperkuat bahasan tentang masalah makhluk ya, yang menjadi bukti akan adanya Allah Ta'ala. Wahadil ayatu, dan bermula ini bukti, ini dalil ya. Al ayatu artinya sini ada dalil ya, bukti. Adalatu ala wahdaniyatihi ya. Bukti ada akan esanya Allah Ta'ala ya. Ini dalil nih, artinya makhluk ya, yang menunjukkan atas esanya Allah Ta'ala. Apa itu? Ya wujudu kulli syai'in, akan adanya tiap-tiap sesuatu. Jadi adanya makhluk menjadi ayat. Apa ayat? Tanda, dalil, bukti ala wahdaniyati, atas esanya Allah Ta'ala. Ya. Jadi ente mau kenal Tuhan? Iya, udah ngeliat alam semesta. Ini semua mengatakan Tuhan kita sama. Tuhan kita satu. Tuhan kita esa. Zat yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini wujudu kulli syai'in, makhluk maksudnya adanya tiap-tiap sesuatu menjadi bukti esanya Allah Ta'ala. Ya. Itu semuanya ya merupakan bukti juga ala halatin tu'dzinu bil iftiqari, yang mereka menyatakan dirinya tuh keadaannya si makhluk tadi, tu'dzinu memberitahukan, tukhbiru ya, bil iftiqari, dengan punya sifat butuh. Jadi Allah punya sifat wahdaniyat, kita punya sifat iftiqar. Allah punya sifat kudroh, kita punya sifat ajzun. Itu tuh lawanannya ya. Jadi ini si makhluk jadi dalil dan bukti dua. Dalil kepada Allah dan dalil kepada kita. Dalil ya kepada Allah Ta'ala yang sifatnya esa, yang sifatnya qadim, yang sifatnya kudroh, yang sifatnya tadi itu wahdaniyat ya. Kita lawanannya, kita bersifat iftiqar, bersifat ajzun ya, bersifat hudus ya, dan seterusnya. Tuh, makanya nanti nih kajian sifat 20 ya dari sini nih ya, dari natijah buah dari pembahasan kalimat la ilaha illallah, dari versi tentang sifat uluhiyah dan sifat ubudiyah gitu. Ya, jadi bisa dibahas dari segi sifat uluhiyah, berarti bicara tentang sifat-sifat keagungan Allah dari wujud sampai mutakalim.
lawanannya itu sifat kita, sifat ubudiyah. Karena ini makhluk semua ketika kita saksikan melahirkan dua sifat. Sifat uluhiyah buat Allah Ta'ala dan sifat ubudiyah buat kita. Tu'zinu bil iftiqar. Kenapa yang disebut iftiqarnya enggak sifat yang lain untuk kita? Karena iftiqar sifat paling utama. Ya. Jadi sifat paling utama seorang hamba di hadapan Allah adalah sifat iftiqar. Sifat butuh. Kalau iftiqar tuh di bawah miskin ya. Iftiqar tuh nggak punya apa-apa udah, nyerah, zahir batin. Tuh, makanya sini yang digunakan dipakai dari kemarin juga tuh bil ajzi wal iftiqar. Sebab ini kalau mau jadi hamba sejati di hati kita harus ada sifat iftiqar lillah, butuh kepada Allah Ta'ala. Ya, sifat tertinggi nih, ya, sifat paling tinggi. Ya, makanya Nabi dapat tawaran itu, ya, mau jadi, ya, seorang rasul, ya, seorang abdun gitu ya, mau dapat gelar seorang abdun, apa seorang raja gitu, mau jadi malik, apa mau jadi abdun, ya, ketika Nabi ditawarin pangkat kedudukan, kata Jibril, ente mau apa? Ente mau harta, ya, ente akan diberikan harta dan menjadi orang terkaya. Mau minta kedudukan, akan diberikan sama Allah kedudukan yang paling tinggi. Enggak, Nabi milih apa? Aku pengen menjadi seorang hamba, gitu kan? Hamba itu apa? Hamba itu yang punya sifat iftiqar, butuh selalu kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi kita kalau mau punya sifat iftikar, merasa memiliki apapun, buang dalam hati kita. Buang. Iya, merasa punya ilmu, tar dulu, ilmu sifat Allah Ta'ala. Merasa kaya, kaya itu ghaniyun, itu sifatnya Allah Ta'ala. Merasa kuat, kudroh itu sifat Allah. Sifat kita iftikar, wal ajz, lemah dan fakir. Kemudian apa? Penyerah. Jadi buang merasa punya dari hati kita. Taruh sifat iftikar, baru jadi hamba sejati nih. Tuh. Ya. Tuh, hamba sejati begitu. Yang selalu di hatinya merasa butuh 24 jam kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, nggak punya apa-apa, saya nyerah. Ya. Saya lemah tadi tuh. Saya butuh kepada Engkau. Saya nggak tahu apa-apa, jahil. Saya hina, nggak punya sifat kemuliaan. Gitu. Tuh, makanya makhluk itu menunjukkan kepada Allah Ta'ala tentang sifat keagungan Allah Ta'ala, namanya sifat uluhiyah, kepada kita sifat ubudiyah, dia namanya sifat iftiqar. Itu dengan cara melihat makhluk. Ya, tapi ingat tadi tuh, melihatnya bukan cuma dengan mata, tapi dengan akal dan dengan hati. Akal sama hati juga nggak bisa bekerja tanpa bimbingan apa? Bimbingan ilmu. Tuh, makanya kendalinya ada di agama. Agama lah yang mengendalikan akal sama hati kita buat mengenal ini. Ya kalau akal sama hati doang mah nggak ada bimbingan ilmu, ya juga ngaco nantinya dia. Kayak orang-orang filsafat jadinya. Nyari Tuhan pakai akal. Nyari mana-mana di ubek-ubek. Kagak ada. Oh, berarti Tuhan hanya sebuah nama. Kan nggak ada. Gitu. Kenapa? Nyarinya pakai akal tanpa bimbingan agama. Gitu. Kalau kita mah akal sama hati, agama yang bimbing. Terarah jadinya tuh. Kenal Allahnya bener. Gitu. Ya. Makanya itu agama menjadi landasan utama udah buat hidup. Ya. Orang tanpa agama udah kesasar banyak. Kesasar, sesat, salah jalan, ya, sengsara, hancur-hancuran udah tanpa agama. Baik dunia ya maupun apalagi di akhirat. Di dunia aja tanpa agama, tuh filsafat akhirnya mereka mengatakan Tuhan itu sebuah nama. Jadi orang mau nyembah apapun silakan, sah-sah aja. Jadi dia mau tempelin nama di tembok, dia sembah. Ini tembok sebagai Tuhannya, boleh-boleh aja. Orang dia kasih nama tembok Tuhan, dia sembah. Kan Tuhan hanya sebuah nama. Kenapa? Kami udah cari Tuhan. Dengan logika, dengan akalnya. Nggak dapat. Nggak ketemu. Itu namanya pakai akal tanpa bimbingan agama. Makanya kita mah agama adin bin nukul la bil ukul. Itu landasan kita. Agama itu, agama itu menggunakan dalil dulu. Nah, pakai Quran. Ya. Ada petunjuk ilahiyah. Tuh. Jadi agama itu berdasarkan petunjuk Allah, namanya nukul. Apa? Itu Quran kalau sekarang, ya. Di zaman kita Nabi Muhammad pakai Quran.
Ya, la bil ukul, bukan dengan kekuatan akal. Bukan hanya mengandalkan akal doang. Sebab kalau akal doang tanpa nukul, tanpa bimbingan agama, tanpa Al-Qur'an, tanpa nabi, tanpa rasul, ngaco. Jadi kendali utama dalam hidup ini apa? Agama. Ya, mau selamat mau apa? Terus agama yang mana ya? Kan agama banyak. Itu banyak versi manusia. Menurut versi Allah apa? Inna dina indallahil Islam. Kalau mau tahu tentang agama, baca kitab hadis Jibril tentang ayat-ayat masalah Islam. Gitu. Ya, jadi kitab-kitab ulama satu sama lain saling menguatkan, terutama tentang masalah pedoman hidup kita. Harus yakin, harus betul-betul mantap, kokoh, permanen dalam keyakinan terhadap Islam. Jangan goyang. Sebab gempuran-gempuran tentang Islam ini bakal datang di zaman kita. Udah terbukti sekarang. Tidak menutup kemungkinan besok ada orang bawa agama baru, bawa nabi baru, bawa Tuhan baru. Bisa jadi begitu. Ya, nanti Firaun yang dulu pernah ngomong ana rabbukum a'la bakal muncul lagi di akhir zaman, gitu kan? Iya. Tuh, makanya kalau kita nggak pegang agama dengan kuat, ya ibarat orang kena banjir udah kanyut dah ke bawah arus. Ya. Tuh, jadi itu semua ya menjadi bukti bahwa alam semesta ini salah satu cara dan jalan untuk kita kenal kepada keagungan Allah Ta'ala yang punya sifat uluhiyah, pun tahu terhadap diri kita yang punya sifat ubudiyah, di antaranya sifat iftiqar. Karena makhluk tuh ya semuanya ya tu'dhi bil iftiqar. Tuh itu aitukhbir, ngasih tahu sama kita tentang sifat butuhnya seluruh makhluk kepada Allah Ta'ala. Tuh, jadi itu tuh yang kemudian ada sebagian ulama katakan ini hadis, ada sebagian juga mengatakan ini maqalah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa kenal dirinya? Man arafa nafsahu bil iftiqar arafa rabbahu bil ghina. Siapa kenal dirinya dengan fakir, dia kenal Tuhannya dengan yang maha kaya. Kenal dirinya bersifat adam, kenal Tuhannya bersifat wujud, gitu. Kenal dirinya bersifat hudus, kenal Tuhannya bersifat kidam, dan seterusnya. Jadi dua makna di situ. Ada ubudiyah dan ada uluhiyah. Ya. Itulah yang dibahasakan dalam sifat 20, sifat wajib dan sifat mustahil. Wajib uluhiyah, mustahil ubudiyah, sifat kita. Ya. Wujudan wa baqaan. Wallahu a'lam bishawab. Masih panjang ini, masih ada ayat-ayatnya di bawah. Insyaallah kita lanjutkan ya pertemuan selanjutnya. Ya, kitab yang kedua. Masih halaman berapa situ? Di kitab mana halaman 21. Ya, wa yaqwal yaqinu wa yahsunu bi asbabin, itu sekarang bacaannya. 20 Bib, 20. Bacanya wa yaqwal yaqinu wa yahsunu bi asbabin sekarang itu. Kemarin udah tentang masalah Sayyidina Umar. Masalah yakin. Sama itu. Beda tuh kalau itu. Itu kita tempo dulu. Iya. Iya. Oh ini. Apa namanya? Nah, kita ini apa? Kita plastik. Kalau sekarang kita modern. Udah pakai komputer. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imamul Musannif rahimahullah taala wa ada manaf'a bihi wa bi barakati ulumi fid dharaini amin. Qala wa yaqwal yaqinu wa yahsunu bi asbabin. Ya, ini dalam pasal yang pertama masih ya. Kita masih membahas tentang pasal yang pertama. Imamul Haddad masih bicara tentang masalah al-yaqin ya, tentang keyakinan. Jadi keyakinan itu adalah di atas keimanan. Al-yaqin fauqal iman. Ya, karena al-yaqin al-imanu kullu. Keimanan yang full ya. Keimanan yang permanen, ya, paten dan permanen itu adalah yakin. Ya, kemarin sudah disebutkan ya tentang masalah orang yang punya keyakinan seperti apa. Salah satu contoh orang yang punya keyakinan adalah seperti sahabat Nabi ya yang bernama Sayyidina Umar bin Khattab. Dia tuh orang yang punya keyakinan yang full sehingga jangankan manusia, setan aja takut sama dia. Ya,
Setan baru ngeliat bayangan Sidna Umar udah kabur, kocar kacir, tunggang langgang namanya ya. Apalagi ngeliat orangnya. Bukan takut sama badannya yang besar, ya. Bukan takut sama umi sama cambangnya. Bukan takut sama pedangnya, bukan. Takut apa ya? Takut sama keyakinannya. Nah sekarang kita pengen dapetin kayak begitu juga. Dikasih jalan sama Imamul Haddad. Bagaimana caranya? Buat mendapatkan al-yakin. Gitu ya. Tuh. Nah ini nih sambungan yang tadi sebenarnya nih ya. Masih satu rumpun pembahasannya. Wayak wal yakinu, dan menjadi kuat. Awiya yakwa, ya. Artinya menjadi kuat. Apa al yakinu, keyakinan itu? Jadi keyakinan bisa menjadi kuat. Wayah sunu, dan bisa menjadi bagus, ya. Bisa kuat dan bagus kita punya keyakinan bi asbabin, dengan beberapa sebab. Ya. Ini sebab-sebab yang mendatangkan kekuatan dalam keyakinan dan menjadi bagus kita punya keyakinan. Ini ngaji penting sebenarnya nih ya malam ini ya, supaya minimal kita tahu dah langkah-langkah apa yang harus kita lakukan biar punya ya yakin, bukan sekedar iman tapi naik kelas menjadi ya yakin. Apa diantaranya? Minha, diantara sebabnya katanya ya kata Syekh Ratib, wahwal aslu, bahkan dialah yang menjadi sumber pokok nih, yang paling utama, sebab yang paling utama, sebab yang paling pokok kata di sini ya, waladhi alaihil madaru, dan yang menjadi tempat kembali dari seluruh sabab. Madar itu marji ya. Ya, menjadi rujukan utama gitu dah, ya. Bahkan ini menjadi sumber utama dan rujukan utama dari seluruh sabab-sabab yang bisa menyebabkan kekuatan dalam yakin. Ya. Apa itu? An yusghiyal abdu. Asgha yusghi. Bimana sami'a yasma'u. Ya, ada nggak cup itu? Ketemu di awal-awal masih, pasal pertama, habis muqaddimah pasal pertama udah ketemu langsung. Kalau nggak ketemu juga berarti salah kitab. Ya, jangan bukan kita satu bawaan yang dibawa. Kasih ini ya, Hah? Ada. Ada. Oh, paling bawah nggak kelihatan pantesan. Kalau udah tua di atas jam 10 udah remang-remang ya. Udah berbayang. Iya, jadi sabab yang pertama justru ini yang paling mendasar ya, yang paling pokok dan menjadi rujukan ya di dalam masalah sebab-sebab yang bisa membawa kepada bertambahnya keyakinan. Jadi kuat dan menjadi bagus ya. Apa itu? An yusghiya asgo yusgi bimana sami'a yasma'u, bahwa mendengarkan gitu ya. Jadi kalau sami'a dengar selewatan, tapi kalau asgo yusgi mendengarkan dengan seksama gitu deh bahasanya ya. Apa tuh? Kalau kita dengerin banget, dengerin nguping banget gitu, ya itu asgo yusgi ya. An yusghiyal abdu, bahwa mendengarkan dengan seksama seorang hamba tuh. Biqalbihi, nah sini nih yang kita bahas nih, dengan hatinya, wa udunihi, dan dengan kupingnya ya. Jadi kalau sebut asgho itu berarti dengarnya bukan cuma dengan kuping, tapi pakai apa tadi? Pakai hati. Nah ini nih ya, jadi kita kalau mau dengerin nih bahasa makhluk ngomong pakai kuping ya nggak kedengeran ya. Kata batu bisa bicara, coba gue dengerin, diem aja deh, kita tempel di kuping, agak ada suaranya. Iya, jangan pakai itu. Biqalbihi, makanya disebut di sini sama Syekh Ratib biqalbihi wa udunihi, dengan hatinya dan telinganya. Jadi mau dengar apapun yang berkaitan dengan Allah Ta'ala terhadap makhluk, dengarnya pakai apa? Pakai hati, baru pakai kuping gitu ya, baru kedengeran tuh. Iya ya, ini makhluk rame banget pada ngomong gitu,
pada tasbih ya. Ya, kalau para wali-wali mah ada wali dia khalwat ke hutan. Ya. Wah, dia kalau di tempat-tempat yang masih ada tinggal manusia mah nggak bisa khusyuk dah. Fokus ibadah udah ke hutan dah. Saya mau khalwat ke hutan. Biar sepi, nggak ada yang ganggu. Saya betul-betul fokus ibadah sama Allah Ta'ala. Malam dia zikir. Kalau taunya justru nggak betah. Dia kenapa? Begitu dia zikir, itu serangga-serangga pada nyamperin dia. Duduk di sekeliling dia. Binatang buas pada datang ke situ. Ngapain? Ngikut zikiran. Lah, ramian di sini malahan. Ya. Semut pada zikir semua. Subhanallah, dibaca tasbih, dia ngikutin. Dengerin. Dia mah wali ya. Punya karomah. Kedengeran tuh semut tasbih. Ya. Apanya balang pada tasbih. Capung malam-malam pada turun. Yang ngikut tuh. Ya. Belah sono yang gede-gede tuh. Ada harimau. Pada diam. Ngapain? Tasbih. Ngikut zikiran si wali. Waduh. Gua kira mah di sini sepi kali. Oh, ternyata pada bicara benar kalau betulnya. Sabbahalillahi ma fis samawati wal. Ini buktinya. Bertasbih kepada Allah Ta'ala semua makhluk. Yang di langit maupun yang di bumi. Hatta serangga. Hatta ikan yang di lautan. Udah, gak bisa gue pindah lagi pulang kamu ada dia. Pulang lagi mendingan di rumah. Ada kalau gitu mah. Ya. Tuh ya. Makanya pakai apa? Biqalbihi wa udhuni. Terus kalau tadi kita dengar suara makhluk, sekarang nih buat memperkuat yakin, dengar kemana dulu nih? Yang paling utamanya gitu ya. Yang paling mendasarnya. Ilastima'il ayati wal akhbar. Kepada mendengar istima tuh ya, hatinya dan kupingnya dipakai untuk mendengarkan apa? Al ayati wal ikhbar. Wal akhbar ya, ayat-ayat Quran dan berita-berita ya, baik dari Quran ya ataupun berita dari Nabi maksudnya ya. Jadi ayat itu Quran, akhbar itu dari Nabi. Hadis lah begitu ya. Hadis-hadis dari Nabi. Jadi pakai nih kuping kita buat dengerin apa yang disampaikan sama Al-Quran dan apa yang disampaikan sama hadis-hadis Nabi. Tentang apa? Ad-dalati ala jalalillah. Yang menunjukkan itu ayat dan akhbar ya tentang masalah keagungan Allah Ta'ala. Wa kamalih dan kesempurnaan Allah Ta'ala. Wa adhamatih dan kemuliaan Allah Ta'ala. Wa kibriyaih dan kebesaran Allah Ta'ala. Wa infiradihi dan keesaan Allah Ta'ala. Bil khalqi wal amri itu. Dalam menciptakan dan mengatur semua makhluk. Itu. Ya, al-amr itu ngatur, tadbir. Sama kayak tadi ya. Tuh, jadi kalau di sini Maulana Haddad ngasih caranya kalau ente pengen nambah keyakinan, sering-sering dengar ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang bicara tentang keagungan Allah Ta'ala. Kemahabesaran dan kesempurnaan Allah Ta'ala gitu. Kenapa begitu? Sebab Al-Qur'an udah pasti benar. Hadis Nabi udah pasti benar. Jadi apa yang keluar dari lisan Nabi, baik berupa ayat Quran ataupun hadis beliau, itu dipastikan kebenarannya gitu. Nggak boleh ragu. Kalau orang ragu berarti ya nggak sempurna imannya. Bahkan bisa murtad. Kalau dia Islam, ragu sama Nabi, udah murtad aja udah. Kagak bertanya-tanya lagi ya. Apalagi kalau ngomong hari kiamat cuma dongeng masa depan. Ya, iya. Hari kiamat itu dongeng masa depan katanya. Itu mas secara otomatis keluar dari Islam udah. Kalau mau tahu tentang asbab ini kan kalau yang ini mah asbab mendapat keyakinan. Kalau dalam kitab Sulamut Taufik sebab orang murtad ya, itu baca tuh. Sebab beridah keluar dari Islam dengan i'tiqad, dengan ucapan, dengan perbuatan. Nih, kemarin di akhir zaman boleh tuh kita baca kitab itu tuh, Sulamut Taufik biar tahu. Ya, kadang-kadang orang ada masih merasa muslim dia. Oh, saya masih Islam. Ya, tapi ternyata ada ucapannya yang ngeluarin ya dari Islam. Ada keyakinan dia yang bikin dia keluar dari Islam. Baca tuh kitab Sulamut Taufik. Jadi di samping ada sebab memperkuat keyakinan, pun ada sebab bikin gugur hancurnya keyakinan. Murtad. Ya, tuh. Jadi yang pertama pakai bukan cuma pakai kuping, pakai hati, ya. Renungin, dengerin baik-baik. Kalau nggak paham gimana? Kalau nggak paham lu ngaji, gitu maksudnya.
dengerin bagaimana ulama menjelaskan tentang ayat Quran dan hadis Nabi masalah keagungan Allah Ta'ala. Maksudnya apa tuh? Ngaji tauhid. Tuh yang tadi nih sama. Ya, jadi di sini nih, yang di sini di kitab Sahih Ratib dijelasin sama ini. Itu. Karena seluruh makhluk itu berbicara tentang keagungan Allah Ta'ala. Allah yang sendiri kasih tahu dalam Al-Quran begitu. Ya, tuh. Jadi Allah tuh wan firodihi, dia sendiri yang Maha Esa tadi itu ya, bil khalqi dalam mencipta, nggak ada yang lain. Allah sendirian, nggak ada yang bantuin. Wal amri dalam mengatur segala perkara dan urusan. Wa sultani dalam kekuasaan, ya Allah yang hanya punya kekuasaan. Wal qahri dan Allah yang punya kendali. Ya, qahr itu kalau bahasa kita mah yang bisa mengatur tanpa bisa dicegah dengan apapun, ya. Punya aturan yang permanen, yang nggak bisa ditolak. Jadi kalau Allah sudah memutuskan apapun, nggak ada yang bisa nolak, nggak ada yang bisa menghindar, gitu ya. Dan Al-Qahri yang maha gagah, maha perkasa. Ya. Tuh, jadi yang pertama disuruh mendengarkan tentang ayat Quran dan hadis-hadis Nabi yang bicara tentang apa? Keagungan Allah Ta'ala. Kalau orang awam disuruh ke Quran, baca Quran dah, yuk pahamin. Ya, boro-boro dia bisa sampai ke yakin. Yang ada kalau orang awam ngartiin Quran sendiri, yang ada malah keluar dari Islam, jadi murtad. Ya. Karena ada orang murtad gara-gara apa? Gara-gara mengkaji Al-Quran. Saya pindah agama, nah, sekarang saya beragama Kristen. Kenapa? Ini hasil mengkaji Al-Quran. Wah, PA nih orang. Ya, mengkaji Al-Quran malah murtad. Tuh. Jadi gimana? Caranya yang ikut bimbingan ulama pastinya di sini ya. Kalau kita nggak paham, kita nggak ngerti, dengerin penjelasan ulama tentang keagungan Allah Ta'ala melalui Al-Quran. Gimana tuh? Oh, jadi kalau gitu nah, yang ngikutin ilmunya ulama ngaji artinya gitu. Ulama menjelaskan keagungan Allah Ta'ala lewat ilmu tauhid, berarti kita wajib ngaji ilmu tauhid supaya kenal, tahu, paham keagungan Allah Ta'ala. Berarti ilmu tauhid dari mana? Dari Quran gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, wa ala sidqir rusuli, dan supaya kita tahu tuh ya dalam Al-Quran ataupun hadis tentang kebenaran. Ya, di ala sidqi ngikutnya atopnya ke ala jalalillah ya. Jadi atopnya wa ala sidqir rusul itu dari ala jalalillah. Jadi kita mendengar ayat Quran ataupun hadis Nabi untuk mengetahui keagungan Allah Ta'ala. Yang kedua, untuk mengetahui kebenaran para rasul. Ala sidqir rusuli itu. Kebenaran para rasul wa kamalihim, dan kesempurnaan mereka ya sebagai para utusan, wa ma'uyidu, dan apa-apa yang mereka diperkuat bihi dengannya ya, dengan sesuatu tadi minal mu'jizati, daripada mukjizat. Dengerin tuh tentang masalah kebenaran seorang rasul. Rasul itu kan utusan Allah Ta'ala ya, yang pasti membawa kebenaran juga ya. Nah, dengerin bagaimana apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka suruh, apa yang mereka ajarkan dari Allah Ta'ala buat kita. Bahkan tidak cukup sampai di situ, wa uyidu, dan mereka diperkuat pakai apa? Minal mukjizat, pakai mukjizat. Ya. Ya, itu kalau yang ya apa namanya umat-umat yang hidup sezaman sama rasul-rasulnya ya, termasuk para sahabat ya, melihat tuh mukjizat Nabi. Macam-macam banyak ya. Nabi bisa dialog sama pohon, bisa dialog sama binatang ya, bisa keluar air dari sela-sela jarinya, bisa bikin makanan sedikit jadi banyak, gitu kan? Macam-macam. Bisa belah bulan. Ya. Tuh. Banyak, itu namanya mukjizat tadi, buat memperkuat kebenaran diri seorang rasul dalam menyampaikan ya ajaran agama dari Allah Ta'ala. Dengerin tuh katanya dari Quran. Quran tuh yang bicara tentang kebenaran Nabi dan Rasul gitu. Ya. Juga wa mahalla, dan apa-apa yang menimpa, halla yahulu, menimpa atau mengenai. Dan apa-apa yang menimpa bimu'anidihim, terhadap orang-orang yang melawan mereka, yang melawan para nabi, para rasul. Menimpa apa itu? Apa yang menimpa terhadap orang-orang yang ingkar, yang ngelawan ya dari ya kepada para nabi dan rasul, min anwa'il uqubat,
dari bermacam-macam seksaan. Gimana tuh manusia-manusia di zaman Nabi, zaman Rasul yang mereka ingkar, yang mereka bantah, yang mereka ngelawan, bahkan memusuhi, bahkan membunuh lagi. Allah kasih apa? Anwa'il uqubat, bermacam-macam azab, siksa buat mereka. Tuh ya. Terus wa ma warada fil yaumil akhir, dan apa-apa yang datang besok pada hari kiamat, di hari terakhir. Apa itu? Min itsabatil muhsinin, daripada mendapatkan pahala buat orang yang berbuat kebaikan, wa muaqabatil musiin, dan mendapatkan seksa bagi orang yang berdosa, ya. Jadi al-muhsinin lawannya al-musiin. Ahsana yuhsinu sama asaa yusiu, ya. Kalau ahsana itu berbuat baik, orangnya muhsin. Kalau asaa yusiu berbuat buruk, orangnya musi, namanya. Jadi ada musi, ada musingin. Sama tuh dede juga. Ya. Tuh, jadi dengan dari Al-Quran, artinya kita tahu tentang kebesaran Allah Ta'ala, tentang kebenaran para nabi, termasuk tentang balasan besok di akhirat. Ada yang dapat pahala, ada yang dapat dosa, ada yang dapat sorga, ada yang dapat neraka. Dari mana taunya? Dari Quran. Tuh. Sebab kalau Quran yang sudah bicara, udah pasti benar gitu. Ya, sebab mustahil ada sesuatu dalam Al-Quran yang diragukan kebenarannya, mustahil. Bahkan orang yang ragu sama Quran, jangankan banyak, satu huruf dia ragu, udah langsung batal imannya. Gitu. Makanya landasan yang pertama kata Syekh Ratib, ente baca tuh ya, ente dengerin kalam-kalam Allah dalam Quran, dan kalam-kalam Nabi tentang bagaimana tuh kebesaran Allah Ta'ala. Ya, kemaha sempurnaan Allah Ta'ala, kehebatan Allah Ta'ala. Kemudian Allah mengutus para nabi, para rasul, orang-orang pilihan yang sudah dipastikan juga kebenarannya. Bagaimana dalam berdakwahnya mereka? Yang mereka ajarin apa? Pakai jalanin, gitu. Ya, sebab besok di akhirat ada balasan tuh, ya, tentang masalah sorga dan neraka, pahala dan dosa. Tuh. Jadi artinya landasan utama biar nambah keyakinan, sering-sering ngaji ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Gitu. Ilmunya siapa? Ilmunya semua ulama. Sebab ilmunya ulama berinduk, bersumber, tadi tuh apa namanya, merujuk kepada mana? Kepada Al-Quran, kepada hadis Nabi. Nah terus mana dalilnya? Kalau kita disuruh ya rujukannya kepada Al-Quran, kata Syekh Ratib, wa ila qauni hadzal amri, ya, wa ila qauni hadzal amri kafian, dan kepada ini perintah, ya, perintah yang di atas tuh, disuruh dengerin ayat-ayat Al-Quran, ya, cukup katanya fi ifadatil yakin, buat menambah keyakinan, ya, buat mendapatkan faidah gitu, artinya nambahin keyakinan dari Al-Quran tentang masalah perintah di atas, ya. Apa tuh? Al-isyaratu adalah isyarat biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala. Jadi Allah yang suruh nih untuk kita mendengarkan Al-Quran dalam rangka mendapatkan faidah dalam keyakinan, atau mendapatkan kekuatan dalam masalah yakin. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutsla alaihim. Itu surah Al-Ankabut ayat 51, ya. Al-Ankabut ayat 51. Apa kata Allah dalam Quran? Awalam yakfihim, apakah enggak cukup bagi mereka? Ya, kata Allah tuh, anna anzalna, sesungguhnya kami telah menurunkan alaika, kepada engkau wahai Nabi Muhammad, apa? Al-kitab, Al-Quran. Yutsla alaihim, yang itu ayat-ayat Quran dibacakan kepada mereka. Ya, emang nggak cukup apa? Itu Al-Quran turun sebagai wahyu, itu kan dari aku, yang kau bacakan sama mereka. Masa mereka nggak yakin juga, nggak percaya juga gitu, ya. Ini menjadi dalil yang pertama bahwa untuk punya keyakinan kembali kepada Al-Quran. Kalau dulu, ya, di zaman Nabi langsung yang membacakan itu wahyu, ya. Jadi begitu Nabi memperdengarkan wahyu dari Allah Ta'ala, itu sahabat yang beriman langsung hafal, ya,
wahyu tersebut, ayat tersebut, dan langsung dapat ilmunya. Ya. Jadi kalau Nabi mah nggak pakai dijelasin panjang lebar dah ya. Beliau itu jawami'ul kalim. Orang yang bicaranya singkat, pendek, tapi mananya luas. Ya. Jadi ada sahabat cuma dengar ayat doang, langsung paham ini ayat nyuruh ngapain. Ini wahyu memerintahkan apa, gitu ya. Kenapa? Karena keluarnya ya langsung dari Nabi. Gitu. Makanya kata Allah emang nggak cukup buat mereka tuh yang belum beriman, orang-orang kafir ya. Kan udah kami turunkan kepadamu apa? Alkitab, Al-Quran, ya kan, sebagai wahyu. Bahkan yutla alaihim, dibacakan tuh ayatnya satu-satu sama Nabi, ya. Itu dari Allah Ta'ala. Kalau nggak cukup juga, mereka ingkar juga, itu ya berarti memang mereka orang-orang yang sudah ditetapkan untuk mendapatkan besok di apa? Al-uqubat, termasuk orang-orang yang melawan, menolak ajaran Rasul. Gitu. Tuh, jadi kita nih yang kedua ya, yang pertama buat punya perhatian terhadap Al-Quran berarti. Kenapa? Sebab itu pedoman hidup kita sebagai Muslim, kemudian wahyu dan mukjizat terbesarnya Nabi yang Allah berikan, ya, kemudian juga ya isinya semua kebenaran yang langsung datangnya dari Allah Ta'ala yang wajib kita yakini. Gitu. Dari awal hingga akhir Al-Quran itu wajib kita imani kebenarannya, gitu, mutlak tanpa ada embel-embel. Dari Al-Quran udah terima, telan langsung, jangan pakai nanya-nanya dulu, apalagi ragu mah. Terima, kenapa? Sebab itu dari Allah Ta'ala yang sudah dipastikan kebenarannya. Itu makanya landasan utama buat supaya memperkuat dan menambah keyakinan lewat Al-Quran. Makanya nih, gimana tuh tugas kita? Tugas kita mempelajari Al-Quran dengan cara mempelajari dari segi bacaannya, lafaznya, mempelajari makna kandungannya, tafsirannya, plus mempelajari ilmu yang bersumber dari Al-Quran. Itu kewajiban kita. Nanti itu semua menggiring kita buat apa? Dapat al-yaqin. Ya, mendapat keyakinan dari Allah. Tuh. Nah, ini manusia di akhir zaman, makanya sudah rapuh keyakinannya, boro-boro yakin ya, iman dah. Kalau yakin mah udah masya Allah deh ya, pokok iman. Iman manusia sekarang ini udah banyak yang rapuh, banyak yang keropos, banyak yang layu, banyak yang redup, bahkan mungkin ada yang sudah padam, bahkan mungkin ada yang udah mati, dia nggak tahu. Di antaranya jauh dari Al-Quran, nggak mau ngaji, baik ngaji Quran secara lafaz, belajar baca, ataupun mempelajari isinya, ataupun mempelajari ilmu yang bersumber dari Al-Quran, ataupun dekat sama orang yang memahami Al-Quran, gitu. Udah jauh tuh, karena jauh iman jadi rapuh. Jadi kalau kita jauh dari Al-Quran plus ya yang berkisar dengan Al-Quran, ilmunya, ya kan, orang-orang yang paham Al-Quran, kita jauh, itu mempengaruhi tentang keimanan kita. Iman jadi rapuh, minimal lesu dah iman. Ya. Coba orang nggak pernah ngaji deh, maaf nih ya, bukan kita lagi nilai orang, ini mah fakta. Orang nggak pernah ngaji, pasti sama ibadah males. Pasti nanti ninggalin yang wajib biasa aja. Gua nggak sholat biasa aja sih. Pasti kalau nggak sholat begini-begini, gue santai aja. Duit gue banyak, ya, bahkan banyakkan gue yang nggak sholat sama lo. Lo sholat ya, susah mulu hidup, ngeluh mulu. Kayak gue nih nggak sholat sekalian, gue mah nggak masalah sholat, gue nggak ngaji. Ya, lo lagi pakai dekat sama kiai, sama Habib ya, ngasih duit mulu ke sono, pantas habis duit lo. Kayak gue dong. Ya, tuh. Tanpa dia sadari, iman udah mati padahal mah tuh. Nggak sadar kenapa? Karena jauh dari ini, jauh dari Al-Quran, jauh dari orang yang paham Al-Quran, ulama, dan jauh dari ilmu yang bersumber dari Al-Quran. Nggak mau ngaji, udah rapuh iman. Dan orang sekarang nggak sadar itu. Orang sekarang mah yang penting mah badannya sehat, duitnya banyak, mau kemana-mana juga enak, senang, itu kan? Udah, jasmani doang, yang pikirin perut doang. Rohaninya mati dia nggak tahu. Rohaninya lagi teriak di ruang IGD, lagi dirawat, ya, udah sekarat, dia nggak tahu. Imannya udah lesu, ya, udah kurang darah, dia nggak paham. Jadi yang bikin kita tahu iman kita lesu, sakit, sehat, apa udah ruang gawat darurat, tahu dari mana? Ilmu, ngaji. Kita dengerin
nih dari Quran. Ilmu-ilmu yang keluar dari Al-Quran itu menjadi obat buat kita. Karena dalam ayat yang lain kami turun ya itu Al-Quran syifaun ya kan lima fis sudur sebagai obat. Sekarang udah penyakitan nggak mau berobat, mampus yang ada. Ya kan gitu. Ya kan? Ya kita nih udah sakit ngeringkuk aja, makan nggak mau, berobat nggak mau, udah tungguin aja dah. Ya 3 hari udah jadi bangkai nggak taunya samperin, udah mati. Ya kan? Begitu juga rohani sama. Makanya nggak ada cara lain di akhir zaman kecuali harus duduk ngaji. Ngeri nih. Kita semua sini ya datang kemarin lagi ngaji sama ulama-ulama. Ini ahlul Quran mereka semua. Ahlul Quran, bahkan ahlullah mereka. Orang-orang dalamnya Allah Ta'ala. Abdi dalamnya Allah Ta'ala. Deketin nempel. Sekalipun hanya kitabnya. Ya, karena setiap ulama yang ngarang kitab, mereka sudah wafat, kitabnya dibaca. Ruhaniyahnya hadir. Sohibul Rotib, jangan dibilang nggak tahu. Kita lagi baca kitabnya, tahu. Kita fatihain dulu tadi. Habib Said Ahmad Masyur, tahu mereka. Ya, dan mereka hidup di alam kuburnya, doain kita. Gitu. Ini yang menyebabkan iman kita sehat. Kalau bicara yakin kita masih jauh kali mah ya. Iman dulu dah, ditata imannya. Iman sehat, iman kuat, jadi tenaga bisa ibadah. Ya, orang sekarang kan kagak sholat santai, tapi nggak punya duit pusing deh. Kayak udah mau mati gitu ya. Dia nggak pernah sujud, nggak sholat, nggak ibadah, biasa aja. Itu menunjukkan imannya mungkin wallahu alam. Entah lagi sakit, entah lagi sekarat, entah udah padam, entah sudah mati. Wallahu a'lam bishawab. Akhir zaman. Ya. Jadi kita ya emang begitu adanya ya. Memang kewajiban mau diapain ya, kalau usah memang begitu ngomongnya ngaji mulu. Ya. Tata nyuruh orang ngaji. Ya. Bukan gue yang nyuruh ngaji, ini Allah yang nyuruh ya kan. Melalui para nabinya, para rasulnya, para ulama gitu. Kita disalahin. Hanya orang ngaji mulu. Kayak dulu kampung rawa ya, anak-anak sini, ya pas baru pindah kemarin nih, ya anak-anak muda sini nih, di samping ngaji sama anak gitu kan, kita ajak ziarah yuk. Kalau sebulan sekali atau 2 minggu sekali ziarah, atau kita ngaji yuk, ada pengajian no, ada Habib ini, ada kayak ini, biar kenal maksudnya. Itu kalau urusan ngaji jam 10 bulan pulang anaknya, dia teleponin mulu, ya sama orang tuanya. Ini bocah diajak musafir kemana ya? Disangka kita ajak mabuk kali itu anaknya. Ya. Dari kita main itu kan kali main jablay gitu, dia teleponin mulu. Tapi malam minggu begitu anda perhatiin, ya dia pada jalan gitu ngayap. Pulang jam 1 kagak pernah ditanyain. Makanya tidur makan ketok-ketok mah bangun mah jam 10 jam 11. Makanya lagi nongkrong. Dari mana toh ngaji apa namanya jauh-jauh amat katanya. Ya. Udah khawatir tuh, padahal kita ajak ngaji, dapat ilmu, dapat berkat lagi pulangnya. Tuh, orang tua sekarang tuh, saking bodohnya sama agama begitu. Anaknya diajak ngaji, khawatir. Anaknya diajak ngayap kemana-mana sama temennya, apalagi dikasih martabak kemana udah girang banget, bebas dah. Lu mau bawa kemana kan anak perawan gue silakan dah. Ya, itu akhir zaman memang sudah begitu keadaan ya. Makanya kita ini ya yang biasa ngaji mesti kita jaga, ya jaga baik-baik dah. Karena ini masalah keyakinan, masalah iman, wah dunia akhir tanggung jawabnya ya gitu. Dan juga kita mati sebentaran juga hidup mah ya nggak lama. Nah kalau bukan ini yang kita bawa, yang kita banggain apa ya, membawa mobil emang kita mati. Ya. Ya ini ya pembahasan ini masih masalah ya tentang masalah keyakinan. Jadi apa namanya, sebab yang pertama yang dikasih tahu atau diajarin sama Sohibul Rotib untuk menambah keyakinan adalah mendengarkan biqalbihi wa udhu. Ingat ya, dengerinnya pakai hati dan pakai kuping. Jadi hati dulu ya baru kuping. Jadi kita ngaji begitu maksudnya, dengerin ilmu dapat ya, coba niatin pakai amalin pelan-pelan. Iya. Teresapin, kita jalan pelan-pelan. Berat ya, susah ya, iya. Karena nafsu ogah gitu. Kata nafsu jangan simpel susah berat. Yang anak-anak aja deh hidup mah gitu. Ya. Tapi kalau kita berhasil dapat ini al yakin, dapat yakin, udah. Ya tuh yang tadi sebutin di sini. Ya. Ya, bakal jadi apa? Wah, jadi hamba yang sejati di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
As-Sabusani wallahu a'lam bissawab. Nah, sampai di sini tandain tuh ya. Ya, besok As-Sabusani ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع القدر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وإلا أتقي العلماء نهض بالخير ربنا اصلح لنا كل شؤون واقر بالرضا منك العيون واقضي ربنا قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشل من إلى الحق دعانا والوفاء في كتاب في الأنس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا على اللغى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل فواستر لنا العورات وآمن روعات واغفر لنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمى فضل وجود من نال بالمصطفى رسول نهضى بكل صلاة صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد والحمد لله في البدء صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي والحمد لله رب العالمين لا الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله